फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सत्संगी जनो, पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। रोजाना की तरह गुरु पातशाह जी ने सत्संग करने का समा बख्शिश किया। गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां, परंतु इस पवित्र शब्द की विचार नाल जुड़ना करांगे। अपनियां ते दासां दियां गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां, गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए, बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक महला पहला। शास्त्र वेद पुराण पढ़ंता, पुकारंता अजानंता। ये पवित्र बचन धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने करतारपुर विखे उचारण किए। उथानका मुताबक दसदे हन कि सतगुरां दे कोल एक पंडित आया जो वेदां दा वक्ता सी, संस्कृत पढ़िया होया सी और शास्त्रां दा वक्ता सी। उसदा ये ख्याल बनिया भी यार आपां करतारपुर चलदे आ ते बाबे नानक नूं कहांगे भी तुहाडे सिखां नूं मैं संस्कृत वेदां दा ज्ञान दे दियां। पिछे इन्हां दा दिमाग बड़ा तेज घुमदा, इन्हां दा ख्याल हुंदा क्यों ना सिख मत विच भी अपनी ब्राह्मणी मत वाड़ी जावे, किसी तरह सिਉਂਖ की तरह वड़िया जावे। खैर चलो ये ख्याल अलग है। वो ये सोच लैके आया भी गुरु नानक दे सिखां नूं मैं जिहड़ी है संस्कृत पढ़ावांगा, वेदां दे बारे ज्ञान देवांगा। ते जिस वेले वो धन गुरु नानक देव जी दे हजूर आके बैठा ते हजी वो बोलिया ही नहीं सी, उस तो पहला ही धन गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे पंडिता, ਉਹਦਾ मकसद सी मेरी रोजी चल पवेगी, कुछ मैनू मिलेगा उत्थों, मैं गुरु नानक दे सिखां नूं वेदां ग्रंथां दा ज्ञान देवांगा। धन गुरु नानक देव जी पहले ही कहंदे पंडित जी आओ, किवें आउणा होया? बात जी तुहाडी किरपा ने फिर भी मंग ला, कुछ मंगना तां महाराज मैं तो इसे करके आया सी भी तुहाडे सिखां नूं मैं संस्कृत शास्त्र वेदां दा ज्ञान दे दियां। धन गुरु नानक देव जी का जिस तरह समझाउण दा ढंग सी, पातशाह कहंदे तैनूं ज्ञान हैगा? जिस तरह वैद आया, वैद बुलाया, वैद की पकड़ ढंडोले बांह, भोला वैद न जानी कर कलेजे माहे। जद बाबा जी लंबे पए न पलंघे ते विहड़े दे विच चादर लई है मूँह ते, पिता ने लोगों के कहण ते वैद नूं सद लिया भी मेरे पुत्र नूं देख की होया, सारा दिन लंबा ही पिया रहिंदा, काम कोई करदा नहीं। जद वैद ने बैठ करके बैग रखिया दवाइयां दा ते बांह कढ़ी चादर विचों बाहर ते नब्ज फड़ ली ते बाबा जी झट उठ बैठे होए। किवें वैद जी मेरी बांह फड़ी है? नानक मैं देखदा तैनूं की बीमारी है? नब्जां विच चार तरह की बीमारी, खून बादी, खूनी बादी, गर्मी की ठंड की, ये पता लग जाता। तो बाबा जी कहने तू ठीक आ? वैद हैरान हो गया, कहना मैनू की होया? कहने मैं तो तू बीमार लगदा। कहने नहीं महाराज ऐसी गल तो नहीं। कहने नहीं तू बीमार है, तैनू उल्टियां भी लगदियां, तेरा ढिड भी दुखदा है, तैनू ताप भी चढ़िया होया है। वैद हैरान हो गया है, बाबा नानक मेहता कालू का बच्चा कैसियां गल्लां करदा। उदों खैर लोगों को पता नहीं सीगा, हौली हौली बाद च हुण पता लग्या भी वो कौन सी। कहंदे जी नहीं मैनूं तो कोई ताप नहीं चढ़िया। कहंदे चढ़िया? किहड़ा ताप चढ़िया है? दूजियां नाल ईरखा करनी, ये ताप चढ़िया बंदे नूं। को सतनाम सी। दूजियां दी वडियाई देख के सड़ना, ये ताप चढ़िया है। दूजियां दी निंदिया चुगली करना, ये उल्टियां छालियां। भाव निंदिया दे नाल साडी अपनी भगती भी खत्म हो जाती है। जिमें
ਉਲਟੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੈਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੈਰ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਨ ਉਹ ਮੂਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 4 ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਕਪਲਾ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਸਾਜਤੇ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੁਕਾਰ ਅੰਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4-4 ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੂੰ ਭਾਵ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਸ ਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੇ ਖੇਤ ਗਏ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਨਾਨਕ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਂਧਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾਨਕ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਘਰ ਵੰਡਣੇ, ਕੋਠੇ ਵੰਡਣੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ, ਜਿਤ ਫਾਹੇ ਪੈਣ ਅਪਾਰ, ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੱਸਾ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਸ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਫੜਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ। ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ। ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਲਿਖੋ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ। ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ 2000 ਜੀਭਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਫਤ ਹਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿਤ, ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਿਖ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਸੂਝੈ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰੇ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ, ਜੁੜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ
ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਾਜ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਗਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਈ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਗੜਵੇ ਪਾਣੀ ਕੱਪ ਲਗਾਏ ਨਾਮੇ ਦੋਹੇ ਆਣੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਕੌਲੇ ਦੁੱਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਏ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨਪਤੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ। ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਏ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨਪਤੀ ਆਏ। ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨਪਤੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੋ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਮੈ ਦੇਖ ਨਰਾਇਣ ਹੱਸੇ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ। ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਭਗਤ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਐਦਾਂ ਠੋਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਦ ਠੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੌੜੇ ਆ, ਠੋਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪੱਕੂਗਾ।
ਭਾਵ ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਿਆ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਪੱਥਰ ਘੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਅਣਘੜਿਆ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠਾਣੀਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੰਮੇ ਪੈਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਗਰ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਲ ਰੁੱਖੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਆਪਣਾ ਬਾਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਮੁਝ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तब तू महाराज। आपी सकता आपी सुरता। हे महाराज तू आप ही सकता। ਸਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਕਤਾ ਸੀਓ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ? ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਕਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਭਾਏ। ਮਾਲਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਾ 108 ਮਣਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਣਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ।
ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਭਾਏ, ਖਿੱਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਮਾਲਾ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਧਰ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰੂ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਤਾਨਪਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਿਆ, ਧਰੂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਤੂੰ। ਰੋਂਦਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ, ਬੇਬੇ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੀ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਟੱਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਛੇਰ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਉਦੋਂ ਜਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿੱਥੀ ਵਾਰੀ 'ਚ, ਤਿੱਥਾਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਤਿੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ 5 ਵੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, 2 ਅੱਖਾਂ 2 ਕੰਨ ਤੇ 1 ਜੀਭਾ। ਇਹ 5 ਵੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ?
ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਈਏ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਬਈ ਅੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਪਣਾ। ਚਲੋ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਕਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੰਤਾ ਪੂਕਾਰੰਤਾ ਆ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਸੂਝੇ ਸੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸੱਦੇ ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਚ ਵੇਖੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਨੈ ਵੱਢ ਨ ਘਟਣ ਤਿਲਸਾਰ। ngਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ngਣ, ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਣ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਸ। ਸਵਾਸ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ, ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ। ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਲਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਜਾ ਕੇ ਆਈਏ।
पर वो वेखदा भी किहड़ा लोट आऊगा, किहड़ा काम करूगा। जिस वेले औरंगजेब का राज सी उस वेले परमेश्वर ने निगाह मारी, बई हुण मैं किहनूं भेजां, ये जुल्म का राज कौन खत्म कर सकदा है। ते अकाल पुरख का ध्यान सीधा दुष्ट दमन ते जा टिकिया, बई इहदे बिना नहीं गल बननी, इहनूं भेजना पैना। कहो सतनाम। वो आप ही भेजदा है, आप ही सददा है, रचना रच रच वेखै, दुनिया बना बना के वेखदा, ढा के वेखदा, ओहदी खेड आ। आपां नूं थोड़ा औखा जिहा लगदा भी फलाना क्यों मर गया, पर उहदे वास्ते खेडां ही है। मेरे प्रीतम जी कहंदे वो सृष्टि नूं बनाउंदा है ते वेखदा भी है। वेखण दा मतलब संभालना भी हुंदा है। मेहरबान सह मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणिया तुद रखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तो किया सोई दे आधार। ते तेरा की काम है, तेरा काम है कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो। तेरा काम है बंदगी करनी, भजन करना। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो। जिन्ना चिर सवास चलदे तू बंदगी कर, बाकी वो वेखूगा, मालक आपे वेखूगा। कई बारी नवाना बंदा कहता ना, यार कोई गल नहीं, हुण तां रब ही देखूगा। आ नामदेव का जिथे घर सी ना, कोई थां होना थोड़ा बहुता, ते नाल लगमा किसी तकड़े बंदे का थां सीगा, ਉਹਦਾ किते माड़ा मोटा कांच सीगा, कहंदे उन्हें न्यों पट्टन वेले सीधा कर लिया। भगत जी ने किते आके देखिया, कहने यार आ की करता तू, साडा थां तू खराब करता, तू आपदा थां सीधा कर लिया। वो कहला जा लिया जिहड़ा तेरा हैगा। कहना भरावा साडा तां कोई नहीं, मैं तां ही करूँगा। उत्थे भगत जी कहते गल सुन ला, गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंड पछाए। तेरे जिड्डे तैथों वड्डे वड्डे हो के तुर गए इथों, मार कंडे ते को ढकाई। जिन त्रिंतर मुंड बुलाए, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिनस जाए झूठी देही, हमरो करता राम स्नेही। साडा तां इक राम ही आ, होर कोई नहीं गा। उही देखूगा, वेखदा हो सब नूं वेखदा, ओही वेखूगा। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिनस जाए झूठी देही। तेरे वर्गे मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन सह भाई। 12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। खैर अगे चलिए। मेरे प्रीतम जी कहंदे नानक सच्चा सच्ची नाई। हाँ, वो परमेश्वर आप सच्चा है, ਉਹਦਾ नाम सच्चा है। नाई का मतलब ਉਹਦੀ साजी हुई सृष्टि कुदरत, कुदरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। हाँ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਸੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਅਲੱਖ। ਅਲੱਖ ਭਾਵ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਰਵਰਨ ਜਾਤੀ ਅਰਪਾਤ ਨਹਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗਿਆ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਕੇ ਸਮਸਤ बीच ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਧ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਤ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਧਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी भगती की कि सारी दुनिया खड़ा दी। तो आज जिन्हों ब्रह्मा विष्णु महेश वर्गे करिंदे है परमेश्वर दे, इन्हों भाजड़ा पै गई। परमेश्वर को गए, महाराज सोडा कोई भगत थले दुनिया बन के बह गया, उन्होंने दिओ की मंगदा है। तो दुनिया तो सारी खड़ गई आ। कोई सतनाम। किवें खड़ाई उसने, उन्हें अपने सवास नूं रोक लिया, तो सवास सारियां नाल जुड़िया होया, सारी दुनिया खड़ा दी आ। कोई सतनाम श्री। ये सिमरन दीयां पावरां हन। खैर मेरे प्रीतम जी कहंदे नाम निरंजन नाल है
क्यों पाई है भाई। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪੈਣਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਦੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ 'ਚ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇसी ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬਾਹਰ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ।